टिफिन बम मामले दे विच वड्डा खुलासा। पंजाब पुलिस दा दावा फड़े गए दहशतगर्दां दे पाकिस्तान च बैठे ISI दे लोकां दे नाल संबंध। जलंधर तो लिआंदा गया सी टिफिन बम। जलालाबाद बाइक ब्लास्ट मामले की CCTV फुटेज आई सामने। चालक दे उड़ गए सन चीथड़े। फोरेंसिक टीम कर रही है मामले की जांच। हादसे वाली थां ते मौजूद ने IG जतिंदर औलख। पंजाब कांग्रेस च अंदरूनी घमसान जारी। सूत्रों के हवाले तो खबर कुछ मंत्रियों विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख विधायक दल की बैठक सदन की की मांग। तां वेरका ने कहा हाई कमान की बजाय CM के नाल गल करन विधायक। अकाली दल नूं दिल्ली च मार्च करने की नहीं मिली इजाजत। खेती कानूनां नूं 1 साल पूरा होने ते कल मार्च कढ़न दा सी प्रोग्राम। अकाली वर्करां दे जथे दिल्ली नूं हो रहे ने रवाना। हरियाणा के हिसार दे विच सुखबीर बादल दे दा होया विरोध। टोल प्लाजा ते किसानां ने विखाए काले झंडे। मोगा दे विच लाठीचार्ज नूं लैके रोस। किसानां दे प्रदर्शन तो बाद BJP आगू हरिंदर कालू दे बदले सुर। अपने बयान ते जताया अफसोस। कहा अगे तो पार्टी नूं नुकसान पहुंचाउण वाली बयानबाजी तो करांगे गुरेज। केसगढ़ साहिब दे विच बेअदबी दी घटना ते सिख जगत च रोस। अकाल तख्त दे जथेदार ने केंद्र तो डेरा सिरसा ते बैन लाउण दी कीती मंग। SGPC नूं दित्ते सुरक्षा वधाउण दे निर्देश। लगातार दूजे दिन सोनू सूद के घर इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी। मुंबई स्थित कार सने 6 ठिकाणों तो हुई जांच। आप शिवसेना सने कई सियासी पार्टियां ने चुके सवाल। अपने परिवार समेत शिमला पहुंचे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यपाल ते मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। कई समागमां च होणगे शामिल। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन दे विच बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सो खबरां दी शुरुआत करेंगे सब तो पहला गुआंढी सूबे हरियाणा तो। दस दईए कि हिसार दे विच सुखबीर सिंह बादल दा विरोध होया है। रामायण टोल प्लाजा ते किसानां दे वल्लों काले झंडे विखाए गए ने। मोगा दे विच भी विरोध होया सी, जिस तों बाद लाठीचार्ज तक होया सी। ते हुण हरियाणा दे हिसार दे विच सुखबीर बादल दे विरोध होने की खबर सामने आई है। रामायण टोल प्लाजा जिथे कि काले झंडे विखाए गए ने, किसानां दे वल्लों काले झंडे विखाए गए ने। तस्वीरां तुहानूं स्क्रीन ते विखा पा रहे हां किस तरह दे नाल इत्थे काले झंडे लैके किसान खड़े सी जदों सुखबीर बादल और दा काफिला इत्थों गुजर रहा सी। सो जिस तो बाद ये काले झंडे विखाए गए ने और तस्वीरां साफ तौर पर जाहिर हो रही ने। मोगा दे विच भी सुखबीर बादल दी रैली दे विच लाठीचार्ज होया सी। रैली दा विरोध करन पहुंचे किसानां ते लाठीचार्ज होया सी। ते हुण ये तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं जिथों सुखबीर बादल दा काफिला लंघ रहा सी और हिसार दे विच सुखबीर बादल दा कालियां झंडियां दे नाल विरोध होया। रामायण टोल प्लाजा ते किसानां ने एक काले झंडे विखाए ने। हालांकि वक्खो-वक्ख सब पार्टियां दा यह जबरदस्त विरोध हो रहा है। इत्थे भी काले झंडे विखा के किसानां ने रोस जाहिर किया है क्योंकि सारियां पार्टियां दा ही विरोध हो रहा है। हालांकि पंजाब की गल की जाए तो इत्थे हुण किसान आगुआं दे हुक्मां तो बाद रैली तो कोई नजर नहीं आ रही है, जबकि मीटिंगां हो रही ने। पर इत्थे हिसार दे विच ते काफिले दा जरूर विरोध होया। तो रोस मार्च कड्ढण दे बजिद ने अकाली दल चाहे गिरफ्तारियां देनियां पैण रोस मार्च कड्ढांगे। श्रोमणी अकाली दल का कहना है दिल्ली दे विच रोस मार्च कड्ढण नूं लैके पहला तो ऐलान किया गया सी पर इजाजत नहीं मिली। पर हुण बजिद ने श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली दे विच रोस मार्च कड्ढिया जाएगा और कल अकाली दल ने संसद दे वल मार्च करना है। खेती कानूनां दे खिलाफ अकाली दल दा रोस मार्च गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो संसद तक मार्च दा प्लान है। दरअसल पिछले साल इसे ही दिन लोक सभा दे विच खेती कानून पास हुए सन। इसे ही दिन हरसिमरत बादल ने केंद्रीय वजारत तो अस्तीफा दिता सी। 1 साल पूरा होने ते श्रोमणी अकाली दल 17 सितंबर यानी कि कल काला दिवस मनाउण जा रहा है। इस तहत अकाली दल ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो संसद तक मार्च करना सी पर अकाली दल नूं मार्च करने की परमिशन नहीं मिली। पर हुण श्रोमणी अकाली दल बजिद है, उन्हां दा कहना है कि असीं मार्च करांगे और दस दईए कि काफिले भी जिहड़े ने वो निकल रहे हैं और ये मार्च जिहड़ा करन दे लई ऐलान कर दिता है। श्रोमणी अकाली दल ने बेशक सानूं इजाजत नहीं मिली पर कढ़िया जाएगा। केंद्र सरकार दे दिल्ली सरकार दे ते दिल्ली पुलिस दे इस फैसले की सख्त लफ्ज़ां दे विच निखेधी करदा कि उन्होंने कल का जिहड़ा साडा प्रोटेस्ट मार्च है
ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੋਸ, ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸੇ तरह कायम है। हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करे, दिल्ली जाके बादल बह के भरी सभाओं में, ये तो बिल्कुल फ्रॉड गल है। और खुद बिल्लां नूं सपोर्ट करने वाले, बिल्लां नूं बनवाउण वाले, बिल्लां दी वकालत करने वाले, बिल्लां दी तर्जमानी करने वाले, बिल्लां दी सपारी लैके इत्थे पंजाब च प्रचार करने वाला परिवार भाई तुहानूं माफ़ी मंगनी चाहिदी आ। 17 तरीक ये जिहड़ा काला दिवस है, ये काली दल दे खिलाफ काला दिवस पंजाब नूं मनाना चाहिदा ते काली दल नूं चाहिदा कि अपने गुनाहां दे पश्चाताप करने वास्ते तुहानूं सारिआं नूं, सारे परिवार नूं खड़िया होके पूरे देश के लोगों कोलों, पूरे किसानां नूं कोलों माफ़ी मंगनी चाहिदी। इन्हां ने काहदा सैक्रीफाइस कीता मैनूं तां अज तक समझ नहीं लग्या। इन्हां ने की किसानी वास्ते कीता मैनूं तां समझ नहीं लग्या। ये कहंदे आ जी असीं 17 मार्च नूं बीजेपी छड्ड दित्ती ते साडी छोटी भैन बीबा हरसिमरत ने रिजाइन कर दिता किसानां वास्ते। मेरा एक सारे लोगों नूं सवाल है, तुहानूं भी सवाल है कि ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਉੱਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਔਰ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 2 ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਿਫਨ ਬੰਬ। ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫੜੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਸੋ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਟਿਫਨ ਬੰਬ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਲਖਬੀਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਸਨ ਟਿਫਨ ਬੰਬ। ਲਖਬੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ISI ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਲਖਬੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਸਨ ਟਿਫਨ ਬੰਬ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ SSP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫੜੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ISI ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰੂਬਲ ਫਰੋਮ ਅੰਬਾਲਾ। ਉਹ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ ਅਜਨਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਬੋਟੇਜ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ ਜੋ ਕਿ ਉਹ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਗੋਪੀ 4 ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਸਿਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜੋ ਕਿ ISIF ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਮਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ SSP ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈ ISI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਿਮ ਨਾਮ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰੋਪੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪਾਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰੋਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਰੋਪੀਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛਤਾਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੋ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਤੱਕ ਉੱਠ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ CCTV ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਧਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ IG ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਦੀ CCTV ਔਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ IG ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਕੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ ਚੀਥੜੇ ਪੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਔਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਮਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ 30 ਕੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਖੇਮੇ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਮੇ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਕਨਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।